السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ برادران اسلام، آپ حضرات اس کے صورت سے اور اس کے نام سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ ایک شخص جو مدینہ منورہ میں رہ کر جس کی پہچان اپنے سر پر لال رومال ڈالے ہوئے اور جو حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کو اپنے دام فریب میں پھنسا کر اور روضہ رسول کی طرف دعا مانگنے والوں کو اور اللہ کے رسول اور دیگر تمام خدا کے نیک بندوں کے وسیلے سے رب کے حضور دعا مانگنے والوں کو اور ان کے لباس پر جو لباس لوگ پہن کر جاتے ہیں، تو طرح طرح سے انہیں وہ اپنے دام فریب میں پھنساتا ہے اور چند حدیثیں اور چند قرآن مجید کی آیتیں جو اس کے اپنے مطلب کی ہیں اسے یاد اس نے کر لیا ہے، اور وہی سنا کر حجاج کرام اور عمرہ والے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنساتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، میں نے اس کا ایک ویڈیو حضور عطائے رسول ولی الہند خواجہ معین بے کسا والی ہندوستان نائب رسول اللہ فی الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر دیکھا، جس میں اس لال رومال والے مظفر مدنی نے حضور غریب نواز کی شان میں اور حضور اللہ کے رسول کی شان میں، نبی کی شان میں اور تمام بزرگان دین کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی۔ ان تمام لوگوں کو اس شیخ لال رومال والے خبیث نے مردہ کہا اور کہا یہ کچھ نہیں دے سکتے، ان سے مانگنا بیکار ہے، یہ خود اب زندہ لوگوں کے محتاج ہیں۔ تو یہ مظفر مدنی سلفی اہل خبیث کا یہ عقیدہ ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم تمام مسلمانوں کا اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ہمارے نبی کے تمام جتنے نیک بندے ہیں وہ اپنے غلاموں کی فریاد کو بھی سنتے ہیں اور وقت ضرورت ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اس بات پر۔ مگر اس لال رومال والے جو آپا کی شکل میں لال رومال اوڑھے اور لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنساتا ہے، اس نے ایک بیان دیا جو حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس نے حملہ کیا۔ خاص کر اس کے ضمن میں اس نے تمام اللہ کے رسول سے لے کر اور تمام بزرگان دین کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ جب میں نے آج ہی اس کے اس ویڈیو کو سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم دیارے سرکار خواجہ معین بے کسا والی ہندوستان دیارے سرکار غریب نواز میں رہتے ہیں، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا بجاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ اس مردود نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ جو مر گیا ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا، وہ خود زندہ لوگوں کا محتاج ہے۔ اور اس نے کہا میں خود اجمیر شریف آیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں دروازے کے باہر بھکاری مانگنے والے اور اندر مجاورین حضرات، خادم حضرات جو ہے لوگوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اگر غریب نواز اگر زندہ ہوتے، دینے کے قابل ہوتے، تو وہ خود ان لوگوں کو نہ دے دیتے، یہ لوگوں سے کیوں مانگتے؟ تو اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ اس شیخ مظفر مدنی لال رومال والے، تو اگر یہ کہتا ہے دلیل بنا کر کہ وہ زندہ ہوتے تو دے دیتے، تو یہ بتا پھر خدا سے کیوں مانگتے ہو؟ تمہارے عقیدے کے اعتبار سے کیا رب زندہ نہیں ہے؟ کیا رب بندوں کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتا؟ کیوں کام کرتے ہو؟
क्यों मस्जिद में नमाज पढ़ाते हो तो कमेटी से नजराना लेते हो, क्यों तू वहाँ हरम में काम कर रहा है तो सऊदिया हुकूमत से पैसे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, फिर अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे दे सकता है। क्या तेरा अकीदा नहीं है कि अल्लाह नहीं दे सकता? और अगर है तो फिर लोगों से क्यों ले रहा है, फिर लोगों से क्यों मांगता फिर रहा है, लोगों से क्यों नजराने वसूलता है, लोगों से क्यों वहाँ की हुकूमत से तनख्वाह लेता है? फिर अपने रब से डायरेक्ट मांग। जिस तरह तुझे अल्लाह डायरेक्ट नहीं दे सकता, इसी तरह हुजूर अताए रसूल गरीब नवाज बेशक वो जिंदा हैं और जिंदा जावेद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने गुलामों को देते हैं, लेकिन वसीले के ताल्लुक से देते हैं, कोई वसीला बनाते हैं कि उनसे तुझे मिलेगा, तुझे उनसे मिलेगा। इसी तरह हम लोग इनकी बारगाह में मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुरादें पूरी होती हैं। इस मुजफ्फर मदनी मरदूद खबीस ने हदें पार कर दी और ये कहता है कि नबी, वली और सहाबी, अहले बैत तमाम लोग दुनिया से जो गए वो मुर्दा हैं, वो जिंदों के मुहताज हैं। तो मैं अब कोई कुरान और हदीस अभी पेश नहीं करूंगा, बस एक सीधी सी बात जो आप लोगों के गोश गुजार कर दूं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि जब इंसान मरता है, इस मुजफ्फर मदनी खबीस से ये पूछो कि जब इंसान मरता है तो उसे कब्र में दफन किया जाता है, और कब्र में दफन करने के बाद जब हम आते हैं वापस तो मुर्दे से 3 सवाल किए जाते हैं। ये हम सब सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये बताओ कि मुर्दे से जो तीसरा सवाल किया जाता है वो सवाल है क्या? आखिर में किसके बारे में पूछा जा रहा है? तीसरा सवाल जो फरिश्ते मुर्दे से कर रहे हैं वो किसके बारे में? पहला सवाल कि माँ रब्बू का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल माँ दीनू का, तेरा दीन कौन है? तीसरा सवाल जो फरिश्ते मुर्दे से कर रहे, कब्र में जो लेटा बैठा है, उससे ये पूछ रहे कि मां अंता तक़ूलु फ़िया हक़्क़े हाज़ा रजुल, कि ये बता कि इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है जो तेरे सामने खड़ा है। अब मेरे दोस्तों, आप हजरात इस तीसरे सवाल पे गौर करें कि ये फरिश्ते जो तीसरा सवाल पूछ रहे हैं ये किसके बारे में है? ये किससे, ये मुर्दे से किससे कहा जा रहा है कि इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है जो तुम्हारे सामने खड़ा है? ये कोई और नहीं बल्कि मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और इस पर तमाम लोगों का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि जो तीसरा सवाल किया जा रहा है वो मेरे आका के बारे में ही पूछा जा रहा है। अब आप सोचिए कि एक वक्त में दुनिया के कोने में लाखों, सैकड़ों, हजारों मुसलमान मरते हैं, मेरे नबी उन सैकड़ों हजारों की कब्रों में जाते हैं, फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं। तो अगर ये मुजफ्फर मदनी मरदूद मलऊन खबीस का अगर ये अकीदा है कि नबी मदीने से बाहर नहीं जा सकते, तो बताओ फिर कोई हिंदुस्तान में मरा, कोई अमेरिका में मरा, दुनिया के किसी कोने में मरा, नबी उसकी कब्र में गए तो क्या हुजूर मदीना से नहीं गए जिसके बारे में फरिश्ते सवाल कर रहे हैं? ये आदमी कौन है जो तेरे सामने खड़ा है? तो अब इनका अकीदा बातिल है, झूठा है, इनके अकीदे में खबासत और जलालत है, बाकी कुछ नहीं है। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों को भी मानेंगे, नबी और रसूल को भी मानेंगे, अपने आका व मौला के ऊपर अपने जान को कुर्बान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उनके शहदाई और गुलाम हैं। वो हमारे आका, हमारे मौला हैं, हमारे दाता हैं। इसलिए हम अपने आका व मौला से मोहब्बत करें, उल्फत करें, और इस तरह के जो मरदूद किस्म के लोग हैं इनसे दूर रहें, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों के ईमान और अकीदे को ख़राब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मौला ईमान पर जिंदा रखे। खुदा हमें ईमान पर हमारी मौत अता फरमाए, हमें मुसलमान और अहले सुन्नत वल जमाअत पर मौला कायम व दाइम रखे। मशरबे सरकारी गरीब नवाज और मसलके आला हजरत पर मौला हम तमाम लोगों को जिंदगी भर कायम व दाइम रखे, और हम तमाम लोग नेक बनकर एक होकर दीन और इस्लाम, मजहब व मसलब, मशरब की खिदमत करते रहें। इसी बात की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।